हरे कृष्णा समस्त को इस्कॉन मंगलुरु तरफ एवं मो तरफ आपण समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा। आमे ईशो उपनिषद के आमे ईशो उपनिषद रो मंत्र 7 पढ़िबा आज। या पूर्व आमे मंत्र 6 तक पढ़िथिले। तो मंत्र 6 रे आमे पढ़िथिले कि ये तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो नो विजुगुप्सते। ମୋ ପାଖରେ ଇଂଲିଶ ର ବହି ଅଛି ତ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ରେ ପଢୁଛି। He who sees systematically everything in relation to the Supreme Lord, who see all living entities, all his part and parcel, and who see the Supreme Lord within everything, never hates anything or any being। तो यह वर्णना कराइथिला लास्ट श्लोकारे मंत्र 6 रे कि जे भगवान सहित समस्तଙ୍କୁ संपर्कित भाव देखे माने भगवानଙ୍କର अंश रूप समस्ते निजे समस्तଙ୍କୁ देखे सी कौन ना सी समस्तଙ୍କ भितर भगवान को दर्शन करे एवं से कौनसी वस्तु बा कौनसी व्यक्ति को भगवान को व्यतिरेके आउ किछि देखे नहीं। तेणु जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात भगवान श्रीमद् भगवत गीता वर्णना करछन्ति कि जी मते सर्वत्र देखे एवं सर्वत्र सर्वत्र बा सबु स्थान रे मते दर्शन करे, मो भितर समस्त को देखे एवं समस्त भितर मते देखे, सी ही वास्तविक कण ना सी मोठू ना केबे दूर रे जाए ना मु ताठू केबे दूर रे थाए। तेणु सबु स्थान रे समस्तक भितर जे भगवत दर्शन को दर्शन करि पारे वास्तविक सी होचंती ज्ञानी एवं सी होचंती वास्तविक भगवानकर तत्व को बुझिचंती। तो ए विषय रे हमें पढ़िथिले कि किए बुझी पारिबे। तो सेठी हमें मंत्र 6 रे पढ़िथिले जे जदि आमे भक्तଙ୍କ दृष्टिकोणରୁ विभाजन करिबा ताले कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एवं उत्तम अधिकारी। तेणु मध्यम अधिकारी एवं उत्तम अधिकारी ए दर्शन को भल भाव बुझी पारिबे। तेणु वर्णना कराई मंत्र 4 रु 8 महाभागवतर दर्शन। तेणु मंत्र 4 रु 8 हमको यह सिखौछि महाभागवत माने केमिति जगत को दर्शन करंती एवं प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक जिनिस भितर किभଳି भगवत सत्ता को से अनुभव करंती सेही दर्शन को ईशो उपनिषद मंत्र 4 रु 8 भितर वर्णना कराई। जे भौतिक गणना बाहर एवं तेणु केवल सेतेबेले जना पड़े जेतेबेले से निजको प्रकाश करंती। अर्थात भगवान होचंती त्रिगुणात्मक माया ऊर्ध्वरे। तेणु भगवान कहते मूढ़य ना भी जानाति लोक माम अजम अव्ययम। श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान कहते कि मोर जो मु होची अज बा अजन्मा एवं मु होची अव्यय बा मोर केबे क्षर हुए नहीं एवं भगवान होचंती सर्वत्र विद्यमान ए कथा मूढ़ माने जानी पारंती नहीं। काहे भगवान काहे ना भगवान कहते से माने से स्तर पर्यंत पहुंची नांती। सेति पई मु कोन करे ना योग माया समावृत मु मोर योग माया शक्ति द्वारा मते मो निजको आवृत करी रखे जहा द्वारा कि से माने एया भावंती ए जगत रे भगवान बोली किछि नांती। कारण तांकर चिंतन बा तांकर चिंता शक्ति सेते ऊर्ध्व तक पहुंची नहीं। सर्वत्र भगवान को एवं भगवान शक्ति को से दर्शन करला भली से भली चिंतन रे से पहुंची नाहंती। तेणु भगवान कृपा द्वारा ही भगवान कृपारे ही भगवान को जानी हब। तेणु जेतेबेले भगवान निज को रिवील करती सेतेबेले ही भगवान को जानी हब। ता नहले भगवान को बुझिबा बा भगवत तत्व को बुझिबा बा भगवत तत्व रे आनंद प्राप्ति करिबा केबे भी संभव नुहे। मंत्र 5 एही आलोचना जारी रखी जे ईश्वरीय अकल्पनीय शक्ति अछि जहा तांकु जो माने पसंद करती नहीं सेमानक निकटरे अजणा करिथाए। मंत्र 6 जने व्यक्ति दृष्टिकोण वर्णना करे जे कृष्ण को सबुठी देखती जे कि महाभागवत। तेणु आमे मंत्र 6 रे आमे देखिले जे कि किए भगवान को सर्वत्र पर्सन जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति जे मते समस्त सबुठारे देखे एवं मो भितर समस्त को दर्शन करे से किए ना महाभागवत। ओके एवं मंत्र 7 रे महाभागवत चेतना वर्णना करी चली जहाँ मंत्र 7 रे प्रचलित करा जायथिला। मंत्र 8 एक्चुअली बहुत ही ट्रांसलेशन गलती अच्छी से आम बही रू पढ़ा। ओके तेणु ईशो उपनिषद मंत्र 7
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येभूद्विजानतः तत्र को मोहः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। ओके, तो समस्ते अनम्यूट करंतु, हमें सांगरे ही करिवा। हरे कृष्णा प्रभु, केते जन डिवोटी अछंती? 17 माताजी। ओके, देन ऊपर हमें समस्ते मिसी के रिसाइट करिवा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, हरे कृष्ण, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानितः आत्मैवाभूद्विजानितः तत्र को मोहः कः शोकः तत्र को मोहः अशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः यस्मिन् सर्वाणि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। तत्र को अशोकमनुपश्यतः। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, समस्ते म्यूटेड हुअन्तु। हरे कृष्णा। तो अर्थ जेउ अवस्थारे, व्हाट वर्ड मीनिंग नहीं के, ओके, जेउ अवस्थारे ज्ञानी पुरुष समस्त भूत अर्थात प्राणीय पदार्थ को निजर आत्मा सहित एकाकार बा अभेद देखंती, सेई एकत्व दर्शन करुथुवा ज्ञानी को पई किछि मोह कि शोक रहे नहीं। एटू बेटर हमें बही रो पढ़िया, लास्ट रे हमें पीपीटी जस्ट रिवीजन कर दबा। ओके, प्रभु देखा जाउछि ना? आगे हरे कृष्णा। आज्ञा स्क्रीन माताजी देखाଉଛି। आगे तो यस्मिन् परिस्थितिरे सर्वाणि समस्त भूतानि जीवगण आत्मा चित्कण एव केवल अभूत वास्तव सत्य हुए विजानतः जे जाने तत्र सेथिरे कह कण मोह माया शोक उद्वेग एकत्वम एका गुणर अनुपश्यत अधिकारी जरियारे जे देखे किंबा सतत जे देखे। अनुवाद हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपादଙ୍କ द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। जे समस्त जीव को चित्कण एवं सेमानकर गुण भगवानकर गुण सहित समान बोली सर्वदा ज्ञान करे से समस्त जिनिषर प्रकृत ज्ञानर अधिकारी हुए ताहा तांका पई आउ माया बा उद्वेग कौन थाई पारे। तेणु बहुत सुंदर शिला प्रभुपाद बुझेइचंती कि आमे भावार्थ पढ़िबा। उपरे वर्णित अधिक उन्नत दुई श्रेणीर भक्त व्यतीत अन्य केही जीवर आध्यात्मिक स्थिति कथा जानी पारंती नाही। जेपरि अग्नि कणा गुड़िक जेपरि अग्निकणा गुड़िक गुण दृष्टि अग्निर प्रकृति सहित समान अटे सेहीपरि जीवगण गुण दृष्टि परम पुरुष भगवान सहित अभिन्न किंतु परिमाण दृष्टि अग्निकणा गुड़िक अग्नि नुह। अग्नि रे थिबा उत्ताप आलोक सह अग्निकण रे थिबा उत्ताप आलोक परिमाण समान नुह। तेणु कौन वर्णना कराई? जे समस्त जीवगुण को चित्कण अर्थात भगवान अंश विशेष भगवान कहते श्रीमद् भगवत गीतार ममैवांश जीवलोक अर्थात ये जीवात्मा हूँ मोर अंश। तेणु जे समस्त जीव को भगवान अंश एवं भगवान गुण समस्त भितर परिप्रकाशित अच्छी बोली जहाँ पाखरे ज्ञान रुहे वास्तविक से प्रकृत ज्ञानी तापाई आ माया बा उद्वेग कौन थई पारे। तेणु मायार अर्थ कौन ना व्हिच इज नॉट रियल जहाँ भगवान ठारू पृथक ताहाकु ही माया बोली कहा जाए। तेणु जी प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक जीवात्मा भितर भगवान अस्तित्व को बुझीपारे एवं जीवात्मार प्रत्येक गुण मध्य भगवान ठारू आसीची बोली से बुझीपारे अर्थात भगवान आमे समस्ते पार्ट एंड पार्सल बा भगवान अंश बोली जेतेबेले से ज्ञान आम भितर आसी जाए सेतेबेले ही सी कौन
ନା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବେ ନା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୂଢ଼ ନା ବି ଜାନାତି, ଯିଏ ମୂଢ଼ ସେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆବୃତ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଢ଼ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଯିଏ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣେ, ଭାବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରେ, ଯେ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଆଡେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ କଣ କରେ ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରିଚୁଆଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ରିଚୁଆଲ ଫେଥ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ତା ଭିତରେ ଡିଭୋସନ ନଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପୂଜା କରେ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବେନିଫିଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ତା ନହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତ ସେ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମମୟ ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ଏବଂ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସିଏ କଣ କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ କାହା କୁହାଯାଏ? ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ହଁ, କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଓକେ, ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ତ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ କଣ ନା ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିବା ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅନୁଭବ କିଏ କରିପାରନ୍ତି ନା ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କି ନା ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ। ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ଜାଣେ ତ ଭଗବାନ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେନି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସବୁ ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏକ ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ 4 ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିପାରେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ନା କି ସରି 4ଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣେ। କିଏ ନା ଦ ସୁପ୍ରିମ ଗଡ୍ କିଏ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କିଏ, ଏବଂ କିଏ ହୁ ହ୍ୟାଜ ଦ ନଲେଜ ଅବାଉଟ ଗଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଭଗବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆସ୍ତିକବାଦୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ନାସ୍ତିକବାଦୀ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ତାର ନଲେଜ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୁ ଇଜ ଦ ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି, about the devotee, and who believes God and who do not believe God। ତ ଏ 4 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ଜାଣିଛି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ତିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦିଓ ତା ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏତେ ହୋଲ୍ଡ ନଥାଏ, ଫିର ବି ସିଏ କଣ କରେ ନା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ତା ଭିତରେ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ତାର ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧନା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ସିଏ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖେ, କାରଣ ଏତେ ତାର ଭକ୍ତି ସୁଦୃଢ ହେଇନାହିଁ। ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମେରିକା ଯାଇ ହିପିସ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିକୁ ଇଏ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକିଏ ବି ଯଦି ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ଆସିବା, ପ୍ରଥମେ ଯଦି କିଛି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମର ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆମର ଭକ୍ତି ହଉଛି କଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କଣ କରେ ନା ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖେ, ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ କିଏ ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଂ ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସବୁ ବସ୍ତୁରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ରୂପରେ ଦେଖେ। ସୁନି ଚୈବ ସୋପାକେ ଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କୁକୁର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ହାତୀ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ବାସ୍ତବିକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ
ए तीन जनक भितरु कौन वर्णना कराई जे ऊपर वर्णित उन्नत दुई श्रेणी भक्त व्यतीत अन्य कई जीवात्मार आध्यात्मिक स्थिति कथा जानी पारंती नहीं। तेणु वास्तविक जो माने उत्तम अधिकारी एवं मध्यम अधिकारी से माने ही प्रत्येक जीवात्मा एवं प्रत्येक जिनिस भगवान सहित संबंधित बोली जानी पारे। तेणु शिला प्रभुपाद एटी बहुत सुंदर एनालोजी बा उदाहरण हमको देइछंती। अग्नि अग्निर बाई प्रडक्ट होची उत्ताप एवं आलोक। अग्नि बिना उत्ताप और आलोकर कौनसी एक्जिस्टेंस नहीं, किंतु जेभଳି कि उत्ताप एवं आलोक मध्य अग्नि सहित जदिओ समान किंतु समान नुह। ठीक से भली भावरे अर्थात कौन ना जेमिति कि अग्नि आउ चिंगारी आमे जदि देखिबा अग्नि एवं अग्नि रे हाथ देले मध्य हाथ पड़ी जीवो, चिंगारी रे हाथ देले मध्य हाथ पड़ी जीवो, किंतु चिंगारी होउची कौन ना अग्नि रा एक सूक्ष्म अंश। ठीक से भली भगवान जदि पूर्ण भगवान होचंती पूर्ण ताले जीवात्मा होची तार एक सूक्ष्म अंश। यार आउरी मध्य उदाहरण दिया है कि जदि पूरा समुद्र को जदि भगवान का सहित तुलना करा जाए ताले गोटे बिंदु जल होची कोन ना जीवात्मा सहित तुलना करा है। तेणु छिला प्रभुपाद लिखिछंती कि महाभागवत बा महान भक्त एकत्व उपलब्धि करे, एही दृष्टि से समस्त जिनिस परम पुरुष भगवान कर शक्ति अटे। शक्ति और शक्तिमान मध्य जेहेतु कौनसी पार्थक्य नहीं ताहा ही एकत्व बोध। अर्थात एटी एकत्व बोध विषय बुझा जाइछि। शक्ति और शक्तिमान भितर कौनसी पार्थक्य नहीं, किंतु मायावादी माने एकत्वम अनुपश्यत जो फ्रेज एठी आमे पढ़िले श्लोकारे एकत्वम अनुपश्यतः अर्थात मायावादी माने याकू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करंती। से माने कोन कहंती भगवान और जीवात्मा होचंती एक, कहीं ना ईशो उपनिषद श्लोक रे वर्णना कराई कि एकत्वम अनुपश्यत वास्तविक जीवात्मा और भगवान होचंती एक। जीवात्मा भगवान को सहित मिसी जाए एवं एक ही जाए, किंतु शिला प्रभुपाद पर्पट लिखिछंती शक्ति और शक्तिमान मध्य जेहेतु कौनसी पार्थक्य नहीं ताहा ही होची एकत्व बोध, किंतु कौन ना शक्ति शक्तिमानंकर एक प्रकाश जेभଳି उत्ताप एवं आलोक अग्निर प्रकाश ठीक से भली भावरे शक्ति होची शक्तिमानंकर प्रकाश एवं जीवात्मा जेभଳି चिंगारी अग्निर एक सूक्ष्म अंश, ठीक जेभଳି एक बिंदु जल एक पूरा समुद्र एक छोट अंश, ठीक से भली जीवात्मा होची भगवानकर अंश। तेणु जेहेतु अंश ता भितर मध्य गुणात्मक रूप रे भगवान का भितर जो गुण अच्छी जीवात्मा पाखरे मध्य एकत्व हवा फल जोगु अर्थात भगवान अंश हवा फल रे ता भितर मध्य से गुणर प्रकाश देखा जाए, किंतु मात्रात्मक भाव रे ताहा होची कोन ना अलगा। तेणु क्वालिटेटिवली मे बी सेम, क्वांटिटेटिवली इट इज सो स्मॉल। तेणु जीवात्मा होची कोन ना एक चिंगारी सदृश जोठी भगवान होचंती सेठी होचंती एक अग्नि सदृश। एठारे व्यवहृत हरे कृष्ण बुझीगला एतिकी? हरे कृष्ण आगे माताजी बुझीगला? यस। एठारे व्यवहृत समस्ते अलर्ट रहिबे, मु पचारिबे किछि किछि। एठारे व्यवहृत संस्कृत शब्द एकत्वम अनुपश्यतर अर्थ प्रामाणिक शास्त्र दृष्टिरु जीवर एकत्व ज्ञान परम पूर्णकर प्रत्येक शक्तिकणा पूर्णतः ज्ञान पूर्णक ज्ञात गुण प्राय 80% भाग धारण करे, मात्र सेगुड़िक परम पूर्ण सह समान नुहे। यही गुण समूह खूब कम मात्रा रे विराजित, कारण जीव परम पूर्णकर एक क्षुद्र अंश मात्र। यह ठीक जलबिंदु महासमुद्र भली। जलबिंदु रे थिबा लवणर परिमाण समग्र महासागर लवण सहित केबे हेले तुलनीय नुहे, मात्र जलबिंदु रे थिबा लवणर गुण और महासमुद्रर लवणर गुण सहित रासायनिक गठन दृष्टि समान। गुण और परिमाण उभय दिगरु जदि जीव समान होता तेबे भौतिक शक्तिर प्रभाव रे निमज्जित होई जिबार कौनसी प्रश्न न थांता। पूर्व मंत्र मानकरे आलोचना करा जायछि जे कौनसी जीव एपरि कौनसी देवता मध्य कौनसी दिगरु परम पुरुषंकु बळी जाई न पारे। तेणु एकत्वमर अर्थ यह नुहे जे जीव सबु दृष्टिरु परम पुरुष भगवान का सहित समान अटे। बृहत दृष्टिकोण यार अर्थ सबुर उद्देश्य एक अटे।
ତ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କି ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ 64 କଳା ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି କଣ ନା ଶତକଡ଼ା 80 ଭାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ଯୋଉମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଶିବ ତତ୍ଵ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ତତ୍ଵ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା 55% ଶିବ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ ଭିତରେ 60%। ଯଦି ଗୁଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୁଣର କଣ ଗୁଣ କମି କମି ଆସେ। ଯଦି ତେଣୁ ଏହା କି ଯଦିଓ ସେତିକି ଭାଗ ଗୁଣ ସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ବହୁତ ହି କମ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଶତକଡ଼ା 80 ଭାଗ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏକ ସିଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ କେବେ ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଖୁବ କମ ମାତ୍ରାରେ ବିରାଜିତ, କାରଣ ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି ସେମ୍ ବଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭଲି ବହୁତ ହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜୀବ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଜୀବାତ୍ମା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? କାରଣ ଭଗବାନ ଯିଏ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମାୟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାହେଲେ ସିଏ ଜୀବାତ୍ମା ଯଦି ନାରାୟଣ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କୁହେ, ତାହେଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭୁଲି କେମିତି ଯାଉଛି, ତାର କାହିଁକି ସବୁ କଥା ମନେ ନାହିଁ, ସିଏ କାହିଁକି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ ହଉଛି? ତେଣୁ ଯଦି ଏକତ୍ୱମ୍ ଅନୁପଶ୍ୟତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ତ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ଏକ ବୃହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେଭଳି କି ଏକ ପରିବାରକୁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପରିବାର କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମିଶୁଥିବ। ଯଦି ମନେକର ଆମେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା, ପରିବାର ଯେତେ ଜଣ ଅଛି, ଓକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା। ଯଦି ଜଣେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି, ଜଣେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି। ଲାଇକ୍ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ 4ଟା ଟିଭି ଲାଗିଛି, ତ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବାର ସିରିଏଲ ବା ଜିନିଷ ହଉଛି ଅଲଗା। ତ ସେଭଳି ପରିବାରକୁ କେବେ ଏକତ୍ୱମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଭଳି କି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ କଣ ସେ ୟୁନିଟି ବା ଏକତ୍ୱମ୍ ଯୋଗୁ ସେ ପରିବାର ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହବା ଦରକାର ନା ଏକ ହବା ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ହେଇପାରିବ ନା ସମୃଦ୍ଧି ଆଡକୁ ଗତି କରିବ, ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବ, ସେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପିତା ଜଣେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହିବା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶର ନାଗରିକ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପୃଥିବୀର ଯୋଉ କୋଣରେ ରୁହେ ନା କାହିଁକି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବା, ସେତେବେଳେ କଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ବୈରୀ ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଶିଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ସେଇ ଭାବଟା ଆସି ହିଁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପରମ ପିତା ଏକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁଛେ କଣ ନା ମୁଁ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୋ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା, ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଲଗା, ମୋ ସ୍ଥାନ ଅଲଗା, ମୁଁ ଅଲଗା, ସିଏ ଅଲଗା। ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି କି ସିଏ କଳା, ସିଏ ଗୋରା, ସିଏ ଆମେରିକାନ, ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତନରେ ଆମେ ରହିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ କେବେ ଭାଇଚାରା କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ କି ଅହଂ ବୀଜ ପ୍ରଦୋ ପିତା, ଭଗବାନ କଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୀଜ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିତା ଜଣେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଯିବା, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ନା ଏକତ୍ୱମ୍ ଅନୁପଶ୍ୟତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଭାବ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କୃଷ୍ଣା ସେଣ୍ଟର୍ଡ ନହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପିତା ଏକ ବୋଲି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଜାଣିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାର
7.5 ଶ୍ଲୋକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜଳଚର ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସୀମାରେ ଥିବା ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଅହଂ ବୀଜ ପ୍ରଦ ପିତା। ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ପିତା ବୋଲି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଯୋନିଷୁ କୌନ୍ତେୟ ଅହଂ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା। ମୁଁ ହଉଛି ସବୁ ଯୋନିର, ମୁଁ ହଉଛି କଣ ନା ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସଂଘର୍ଷର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ହଉଛି ଏକତା ବୋଧ। ଏକତ୍ୱ ମନୁପଶ୍ୟତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସମାନ। ଜୀବାତ୍ମା ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଏହା ହଉଛି ମାୟାବାଦ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏ ଦର୍ଶନରୁ ଏଥିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ଏନର୍ଜି ରୂପରେ ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଚିନ୍ତନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଗେଇ ପାରିବା। ଦିବ୍ୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝି ହେଲା? ଏତିକି ବୁଝି ହେଲା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଭଲ ବୁଝେଇଲେ। ମୋର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯିବା ଆଗରୁ ଉତ୍ତର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢୁ ପଢୁ ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କେମିତି ହେବେ? ଦେବତା ହଁ ମାନଙ୍କ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରପଟ ପଡ଼ିଲାରୁ ଜାଣିଗଲି। ୟେସ୍ ମାତାଜୀ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମାଗଣ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ କି ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଅଭ୍ୟାସାତ୍। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଉଭୟ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଭାବରେ ବା ଏକତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବା ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। କେବଳ ଆମ ଭିତରେ କଣ ନା ସେଇ ସାହସ, ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆମେ ବୁଝିଯିବା, ସେତେବେଳେ କଣ ନା ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରିବା କି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଶ୍ୱତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଆନନ୍ଦମୟ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଶୋକ ମୋହ? ତତ୍ର କ ଶୋକ ମୋହ, ଆମେ ପଢିଲେ ନା କି ଏକତ୍ୱ ମନୁପଶ୍ୟତ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶୀ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣି ନବ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ କଣ ଶୋକ, ତା ପାଖରେ କଣ ବା ମୋହ? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଅଂଶୀ, ଆମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ, ଦୁଃଖାଲୟମୟ ଶାଶ୍ୱତମ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି କଣ ନା ତାହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପରା ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବଭୂତ ମହାବାହୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ପରାଶକ୍ତି। ଆମେ ହଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ନିଚତର ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସିଚୁଏସନ୍ସରେ ଆମେ କାହିଁକି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହବା? ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କହିଛନ୍ତି? ସବୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉଛି କଣ ନା ମାନୁଆଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସବୁର ଉତ୍ତର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିପାରିବା? ନା ତ୍ୱଂ ତିତିଶ୍ୟ ଭାରତ, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ଜୟ ପରାଜୟ ସବୁ କିଛି କଣ ନା ଲାଇକ୍ ରୋଟେସନ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍। ଏହା ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଏ ଜଗତ ହଉଛି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମାୟାରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ତାହାକୁ ସବୁ ସହିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଉଚିତ।
ଯେଉଁମାନେ ଭୌତିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉପଭୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିବା ଏକ ମଞ୍ଚରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଭୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱାର୍ଲଡରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଖୋଜିବା ଯାହା, ତାହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିବା ହେଉଛି ତାହା। ସେହି ମଞ୍ଚକୁ ନିର୍ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଗୁଣ ମଞ୍ଚର ଉପଭୋଗ ସଂଘର୍ଷ ଘଟେ ନା। ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ଉପଭୋଗର କେନ୍ଦ୍ର ହଜି ଯାଉଛି। ଉପଭୋଗର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଉଦାର ଅପ୍ରାକୃତିକ ରାସ ନୃତ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ନ ଘଟାଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କି କି ଉପଭୋଗର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଉଦାର ଅପ୍ରାକୃତିକ ରାସ ନୃତ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତ ମୁଁ ହିଜ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିଲି, ତାପରେ ହିଜ୍ ଗ୍ରେସ୍ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିଲି। ତ ସେଠୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହେଲି କି କାହିଁକି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଉଦାର ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ରାସ ନୃତ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣା ସେଣ୍ଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଭଗବାନକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିକି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ରହି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ କଣ ନା ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା। ଏଠି କାହିଁକି ରାସ ନୃତ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ରାସ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବେ ରାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାସ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ପଛରେ ପ୍ରୟୋଜନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କଣ ମିଳୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା କି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ମୋର, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଣ ହେଲେ ନା ରାସ ନୃତ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପଛରେ ଯଦି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ରାସ ନୃତ୍ୟରେ ଗୋପୀମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମାଇ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇଜ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ରାସଲୀଳା। ହାଉ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ, ରାସଲୀଳା କେବଳ ନୁହଁ କି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ କରିବା, ସେଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା। ଯେଭଳି କି ଚିର ହରଣ ଲୀଳା, ଭଗବାନ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୀଳା ପଛରେ ଭଗବାନ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାଭାଗବତ ଦର୍ଶନ ଆମେ ପଢିବା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଢିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାଭାଗବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ଭାଗବତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ସେତେବେଳେ ତା ପଛରେ କଣ ଭାବନା ଅଛି, ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୂଢ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୁକ୍ କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା, ଯାହାକି କଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡି ରଖିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣା ସେଣ୍ଟର୍ଡ କରାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ଗୋପୀମାନେ ରାସ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ଦିବ୍ୟ ଧରାତଳ ସ୍ତରରେ, ତାହା ସହିତ ଆମେ ଆମକୁ କେବେ ତୁଳନା କରିବାନି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରୁ ଆମେ ଏହା ସ୍ମରଣ କରିବା ବା ଏହା ଆମେ ଶିଖିବା କି ତାହା ପଛରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ମଞ୍ଚ। ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହିପରି ଏକତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ, ମାୟା ବା ଶୋକର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ପଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମାୟା ବା ଶୋକ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ମାୟାର, ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝି ହେଲା, ଏ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବୁଝି ହେଲା? ହରେ କୃଷ୍ଣ।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ। ओके तो मायार अर्थ एक भगवान विहीन सभ्यता जहार परिणाम शोक अटे। तो माया अर्थ कौन व्हिच इज नॉट रियल अर्थात प्रत्येक स्थान रे भगवान विद्यमान जोठी हमें बिना भगवान कर अर्थात आमे पढ़िथिले ना सान्न बेले वर्णबोध बही रे कौन पढ़ुथिले जहाँ मु करुछि जहाँ मु शुणुछि जहाँ मु देखुछि कौन प्रत्यक्षण जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछंती किए पूरा कहिପାରିबे सब क्षण ना कौन एमती आमे पढ़िथिले ना वर्णबोध बही रे हरे कृष्ण अर्थात माताजी। ଯାହା ମୁଁ यस କହି ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ଜଗତର हाँ ନାଥ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। यस हरि बोल यस माता जी ତେଣୁ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ମୁଖାରେ ପରମ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନିଜ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର ଏକଥା ସୁମରି ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିବି ମୁଁ ନିରନ୍ତର। ନିରନ୍ତର यस माता जी ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଚୋରି କରିବା କଥା ଭାବିବା ନାହିଁ କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ଗଡଲେସ୍ ସଭ୍ୟତା ଗଡଲେସ୍ ନଲେଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହଉଛି ମାୟା ଯାହାର ପରିମାଣ କଣ ହୁଏ ଶୋକ ଏବଂ ଦୁଃଖ କାରଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ ଅଭ୍ୟାସାତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରୁ କାଢିଦବା ତାହେଲେ ତାହା କଣ ହେଇଯିବ ଶୋକ ଏବଂ ମୋହର ପରିମାଣ ହେଇଯିବ ଯାହାକି ଆମର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ବିହୀନ ସଭ୍ୟତା ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବେଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କାହିଁକି ଆଜି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର ନ କରିକି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ନିଜର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟର କରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ହଟ୍ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଉଦ୍ବେଗ ବା ଆମେ ରିଏକ୍ସନ ଶୋ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆମେ ଜିରୋ ନଲିଫାଇ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର କରିକି ଆମେ ଚାଲିବା ଉଦ୍ବେଗ ଆସିବ ଦୁଃଖ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଭାବି ଆମେ କଣ କରିବା ସବୁକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତା 7.14 ଯାହା କୁହାଯାଇଛି କେହି ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର କଠିନ ନିୟମକୁ ପାର ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାୟା ବା ଉଦ୍ବେଗକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ମଧ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏକତ୍ୱ ଅନୁପଶ୍ୟତ ଅର୍ଥ ହଉଛି କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଲାଇଫ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିବାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଅଲଗା ମନୋଭାବ ଅଲଗା ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଏକ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକତା ଆସିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ନ ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନତା ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ ଏହା କହୁଥିଲେ କି ମତଭେଦ ହେବାର କୌଣସି ମତଭେଦ ହେବା ଇଟ୍ ଇଜ ଅବଭିୟସ୍ ମତଭେଦ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତନ ଅଲଗା ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମେ ବି ଆଉ ଜଣେ ଅଲଗା କହିବ ମତଭେଦ ହେବା ଅବଭିୟସ୍ କିନ୍ତୁ ମନର ଭେଦ ହବା ଅର୍ଥାତ କଳମସ ଜାତ ହବା ତାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ପାର୍ଟିସନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଏହା କହୁଥିଲେ କି ଇସ୍କନ ଯଦି କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ କେବେ ବାହାର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଲଢିବା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆମର ଏକତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେବ ନା ଇସ୍କନ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଯଦିଓ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ ନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ବିବିଟି ଅର୍ଥାତ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇଏକୁ ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ତି କି ଯଦିଓ ଇସ୍କନ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅଲଗା ମାନେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ
ପାର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବା ତାହା ଅଲଗା। ଏବଂ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର କ୍ରିୟାକଳାପର ପରିମାଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବା ଭଳି ସେଥିରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ଆମେ ଈଶ ଉପନିଷଦରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଆତ୍ମଭୂତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକା କଥା ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ଶୋଚତି ନ କାଂକ୍ଷତି ସମଃ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ମଦ୍ଭକ୍ତି ଲଭତେ ପରାମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆତ୍ମଭୂତ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଅବସ୍ଥା, ଯିଏ ଆତ୍ମନ୍ୟୈବାତ୍ମନୋ ତୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିଜଠାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ସବୁଠାରେ ଦେଖେ, ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ କଣ ନା ଏକତମ ଅନୁପଶ୍ୟତକୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବ। ପରମାତ୍ମା ହିଁ କେବଳ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହରୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପିତା ନିଜର ସନ୍ତାନ ଜରିଆରେ ପ୍ରସାରିତ କରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ଯଦି ସନ୍ତାନଗଣ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟାପାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଚାଲିବ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଦ୍ୱୟ ପରିବାରରେ ଠିକ୍ ଏକା ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଜୀବମାନଙ୍କ ଭଳି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବାପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନିର୍ବିଶେଷ ବା ଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଗଣ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ମହାତ୍ମାଗଣ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ତେଣୁ ସେଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କଣ, ମନୁଷ୍ୟେଣ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ୟତତି ସିଦ୍ଧୟେ ୟତ ତାମତି ଅପି ସିଦ୍ଧାନାଂ କଶ୍ଚିନ୍ ମାଂ ବେତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ କଶ୍ଚିନ୍ ମାଂ ବେତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ, କେହି ଜଣେ ଅଧେ ମତେ ବୁଝିପାରେ। ପୁଣି ବୁଝିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତତ୍ତ୍ୱର ସହିତ ମତେ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏକ ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ହି କମ ସଂଖ୍ୟାରେ। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ହଉଛନ୍ତି କେହି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ମହାତ୍ମା। ତେଣୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ମହାତ୍ମା ଗଣ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ, କାରଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ନା ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମା ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହବ ନା, ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ବୋଲି ବୁଝିପାରିବ, ସିଏ ହଉଛି କଣ ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସେଭଳି ମହାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସୁଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଥରେ ଏହି ଅନୁଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ଆଉ ମାୟା କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ ନଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥାଏ ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାର ରହେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଏ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ତାକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଡେଫିନେସନରେ କହିଛନ୍ତି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡେ वी आर ଗୋଇଂ କ୍ଲୋଜର ଟୁ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ କଣ ନା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଦେଖେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଡିପାର୍ଟେଡ ଲାଇଫ
କମି କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନ ଟାଇପରେ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କଣ ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୟାନକ ଏବଂ ଡରାବନା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥାଏ, କାରଣ ସିଏ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ସିଏ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥାଏ ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଉପନିଷଦର ଏହି ମନ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ଈଶ ଉପନିଷଦର ଏହି ମନ୍ତ୍ରରୁ ମନ୍ତ୍ର 7 ରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ କି ଏକତ୍ୱ ଅନୁପଶ୍ୟତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଆମେ ହଉଛେ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଶୋକ ମୋହ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଲା ଦେଖିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରନ୍ତୁ, नो प्रॉब्लम। ହରେ କେତେ କୃଷ୍ଣ ଜଣ ହରେ ଅଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ହରେ ମାତାଜୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ଏଠି Yes, ଉତ୍ତାପ ଜିନିଷ yes, ଅଛି yes. ମହାଭାଗବତ ମାର, ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ଏକତମ ଅନୁପଶ୍ୟତ କଥା ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଠି ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଲୋକ ବ୍ୟତିରେକ ଅଗ୍ନିର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ହଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଲୋକ ଅଗ୍ନିଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏଇ ହଁ ଯୋଉ ଉତ୍ତାପ ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଉତ୍ତାପ ତାପମାତ୍ରାଟା, ଆଲୋକ ହଁ ଦେଖାଯାଉ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝେଇଦିଅ। ହଁ ଯେମିତି କି ଉତ୍ତାପ ଆଉ ଆଲୋକ ଅଗ୍ନିର ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ। ଯଦି ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ଉତ୍ତାପ ଆଲୋକର କୌଣସି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, ନା ନା ମାତାଜୀ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଅଂଶ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିକି ଆମେ ଆମ ସେଣ୍ଟର୍ଡ କହିଦବା, ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଯେଭଳି ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଆଲୋକ ବିନା ଅଗ୍ନି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିର ଅଂଶ, ଏବଂ ତାହା ବିନା ଅଗ୍ନିର କୌଣସି ତାହା ହଉଛି ଅଗ୍ନିର ପରିପ୍ରକାଶ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ବୁଝିହେଲା ମାତାଜୀ? ତାର ଅଂଶ ତ ଅଂଶ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କଣ ଆମକୁ ସେଇଗୁଟା हरे कृष्ण माता जी। ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର yes हरे कृष्ण yes माता जी, ପ୍ରଭୁ धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी एक्चुअली आमर ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ शरीर yes रे गोटे जठराग्नि अच्छी आउ आत्म तत्व अच्छी। आम भी से आत्मा को आम जदि लाइट सांगे कंपैरिजन करवा आ शरीर को ताप जमी माता जी कहले माने हिट आउ तापर उताप सांगे कंपैरिजन करवा, तो से आत्मा रु गोटे आमे लाइट पाइबा, एनर्जी पाइबा, जोटा कि शरीर को आलोकित करिवो। एई जदि भावार्थ नबा ताले एटा पूर्ण परिप्रकाश हो माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ଆଜ୍ଞା कृष्ण। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆନାଲୋଜି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହା ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ଉତ୍ତାପ ଆଲୋକ ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ହଁ କି ନା? ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ହଁ ଏଇଠି ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଚିନ୍ତ ଭେଦ ଅଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଆନାଲୋଜି ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅଚିନ୍ତ ଭେଦ ଅଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ହଉଛି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିର ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଆଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦ ଅଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଏବଂ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ହଁ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କି ଭଗବାନ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଏକ,
ଏବଂ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କି ଭଗବାନ ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ଏକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା, ଯାହାକି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦ ଅଭେଦ ତତ୍ଵ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ରୂପରେ, ମାତ୍ରାତ୍ମକ ରୂପରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ କଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏକ ଏବଂ ଅନେକ ଅଲଗା ଭିତରେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ନା ତାହା ହଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରୁ ବହୁ ଊର୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଏ ତତ୍ଵ ହଉଛି କଣ? ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦ ଅଭେଦ ତତ୍ଵ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏହା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଏହାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବା? ନା ଏହା ଅଭେଦ୍ୟ ବା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ବା ବୁଝା ପଡିବନି କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ଯୋଉମାନେ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପରେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ସେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ମନେ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତତ୍ଵକୁ ବହୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଯଦିଓ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ମୁଁ ହଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଅଗ୍ନିର ଚିଙ୍ଗାରି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ ନା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦ ଅଭେଦ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଯେଭଳିକି ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଅଗ୍ନିର ଅଂଶ ବା ପରିପ୍ରକାଶ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଅଲଗା, ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଠିକ ସେଇ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦ ଅଭେଦ ତତ୍ଵ। ମାତାଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାଥ। ଏ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ, ଆଲୋକ ଆମକୁ ଖାଲି ଦୃଶ୍ୟ ହବ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତାପଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନା କି ମାତାଜୀ? ହଁ, କିଛି ଜିନିଷ, ହଁ ହଁ, ଆଲୋକ ଦୃଶ୍ୟ ହବ, ଉତ୍ତାପ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ୟେସ୍, ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିର ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆମର ଅଛି ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୋଧେ, ଯୋଉ ଗୁଣ ତ୍ରିଗୁଣ କଥା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଆତ୍ମା ଆମେ ଗୁଣରେ ସମାନ ନୁହଁ। ଏଠି ଅଛି ବୋଧେ ସେ ଶ୍ଲୋକ, ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ହୁଁ। ମୁଁ ଗୁଣରେ ସମାନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଗୁଣ ସମାନ ସମାନ ପରିମାଣରେ ସମାନ ନୁହଁ। ହଁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ କୋଉଠି ଅଛି ମାତାଜୀ? ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ନୁହଁ ମୋର ମନେ ମାତାଜୀ। ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ନାଇଁ ମାତାଜୀ, ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତି। ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହା ପଢିଥିବେ କି ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି 64 ଗୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ବହୁତ ହଁ କମ, ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ସବୁ ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ଆମ ପାଖରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଶିବ ତତ୍ଵ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ 64 କଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ଆମର କେତେ ହ୍ରାସ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ତ କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଚିଙ୍ଗାରି ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଭଗବାନ ଯଦି ଅଗ୍ନି ହେବେ, ଆମେ ଚିଙ୍ଗାରି ସହିତ ସମାନ, ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ। ୟେସ୍ ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ ଆଜ୍ଞା, କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। ୟେସ୍ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ରିଭର୍ସ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାତାଜୀ, ମାନେ ଆମେ ହଉ ଯଦି ଚିଙ୍ଗାରି, ଭଗବାନ ମାନେ ପୁରା ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନି ରୂପ, ସେଇ ଚିଙ୍ଗାରି ହିଁ ଅଗ୍ନିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାନେ ଆମେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମ ଭିତରେ ବି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ଏଇଟାକୁ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ରେ ଆମେ ଯଦି ନବା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଭଗବାନ ସହିତ ଆମେ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା। ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭାବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଟାଲିଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେ ରିଆକ୍ସନ କୁ ମାନେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ ଆପଣଙ୍କର, ସେମିତି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହଉଛି ଛୋଟିଆ କାଟାଲିଷ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଲେ ବି ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ, ମାନେ ରିଭର୍ସ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୋଉଟା, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆନାଲିଜ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ପଢିଲେ ମାୟା ଭଗବାନ ବିହୀନ ସଭ୍ୟତା, ଗୋଟେ ଆପଣ ପଢିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଆଜ୍ଞା ମାୟାର ହଁ ଅର୍ଥ ହଁ ହଉଛି ହଁ ଭଗବାନ ବିହୀନ ସଭ୍ୟତା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ମାତାଜୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାୟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ମାନେ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମାୟା ନ ରହିବ,
ଆମେ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ନ ହବା ପ୍ରକୃତିର କର୍ମ ହିଁ ହବନି। ତ ଏଇ ଭଗବାନ ହଁ ବିହୀନ ସଭ୍ୟତା କେମିତି ହେଲା ମାତାଜୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ହଁ ମାୟାକୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଦେଖିପାରେ ସିଏ ବାସ୍ତବିକ ମାୟାରେ ନାହିଁ, ସେ ମାୟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ବୁଝି ହେଲା କି ନାଇଁ? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୱ, ମାୟା ହଉଛି ମୋର ମହାମାୟା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ମାୟାକୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପରେ ଦେଖିପାରେ ସିଏ ତ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ଗଡଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ସେ ଦେଖେ ତାହାକୁ ହିଁ ମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋ ମାୟା କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହିଁ ମାୟା। ବୁଝିହେଲା? ତ ହଁ ମାୟା ହଁ ଏହା ରିଭର୍ସ ନୁହେଁ ବାସ୍। କି ୟେସ୍, ଠିକ ମାୟା ଠିକ ହଁ ଏହା ମାତାଜୀ ନୁହେଁ କି ବୁଝିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହେଲେ ମାୟା କୋଉଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା? ନାଇଁ, ମାୟା ଠିକ ଭଗବାନ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମାତାଜୀ। ମମ ମାୟା, ହଁ ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୱ, ମୋ ମାୟା ହଉଛି ଦୂରତ୍ୱ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି କି ମୋ ମାୟା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଦୂରତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ମାମେବ ଏ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତାଂ ତରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରଣକୁ ଯିଏ ଆସେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାକୁ ମୋର ଅଂଶ ବୋଲି ଯିଏ ଜାଣି ଯିଏ ମୋ ଶରଣରେ ରୁହେ ସିଏ ମାୟାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଲାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତା ପାଇଁ ମାୟା କିଛି ନୁହଁ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ହଁ ମାୟା ପ୍ଲସ ତେଣୁ ଭଗବାନ ନେଇଯିବା ଆମେ ତାକୁ ତାହେଲେ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି, ମାୟା ହଉଛି ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍। ତ ତାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ କି ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ତାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ଯାହା ତାହା ହିଁ ହଉଛି ମାୟା। ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ମାତାଜୀ ବୋଲ, ହରେ ହରି ବୋଲ। କୃଷ୍ଣ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଥିଲି ୟେସ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଲେକ୍ଚର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଥିଲେ କି ହିଜ ଗ୍ରେସ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୁ କି ईशो उपनिषद आमको वर्तमान एया शिक्षा दउछ। आमे पढ़िले ना कि भगवान कोनोसी शून्य नुहंती, भगवान कोनोसी निराकार नुहंती, भगवान होचंती जण व्यक्ति एवं आमे समस्त होच भगवान कर पार्ट एंड पार्सल। तो ईशो उपनिषद आमको एया शिक्षा दउची कि भगवान जणे व्यक्ति एवं ईशो उपनिषद जतले आमे आहुरी पढ़ी पढ़ी जिवा लास्ट मंत्र बेळको तो ए आमको शिक्षा आसीओ कि भगवान जणे व्यक्ति। तेणु सेठी लास्ट नॉट लास्ट श्लोका अछि भक्त तेणु ईशोपनिषद कौन एक प्रार्थना। तेणु प्रार्थना रे कि हे प्रभु आपणकर से ज्योति को हटातु, मैं आपणकर से सुंदर मुख कमल को दर्शन करिया पई चाहूची। तेणु ईशोपनिषद माताजी 15 नंबर श्लोक माताजी 15 यस माताजी। माताजी श्लोक स्टार्टिंग ता कोन टिके कहंतु? हिरण्मयेन हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशा आज्ञा। पिहितं मुखम। या तेणु एक प्रार्थना एठू आमे एहा कि हे प्रभु आपणकर से हिरण्मय अर्थात आपणकर से दिव्य प्रभा को आपण से ब्रह्म ज्योति को टिके हटातु, देले म आपणकर से सत्य एवं आपणकर से सुंदर मुखमंडल को टिके दर्शन करिया को चाहूची। तेणु ईशो उपनिषद हमको यही ज्ञान दे दिए कि परम पुरुष भगवान किए। परम पुरुष भगवान जणे होचंती व्यक्ति, किंतु किए ए ज्ञान हमको कोठु मिलिबो ना श्री भगवान वाच श्रीमद् भगवत गीता जेतेले आमे पढ़िबा सेतेबेले आमे ए ज्ञान पाइबा कि ईशो उपनिषद रे जो परम पुरुष भगवान को विषय रे वर्णना करछंती सी आउ के नहोती, सी होचंती परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। एवं जेतेबेले कारण भगवान सेठी कोन कहचंती अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मु होची सब किछि। भगवान तेणु श्रीमद् भगवत गीतार पुणी ताले आमे जानिगले कि भगवान किए ना श्री कृष्ण। तेणु केमिति आमे शरणागति करिवा? भगवान भगवत गीतार लास्ट रे कहचंती कोन कहचंती सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तेणु तमे कौन ना मो शरण को आसी जाओ। तेणु शरण को केमिति जीवा ना श्रीमद् भागवतम हमको शिखौची। श्रीमद् भागवतम कौन शिखौची ना भक्त भागवत और ग्रंथ भागवतर संग कर, जहा द्वारा कि तमे भगवान किए तो तमे जानिगल, भगवान का सहित निजर संबंध को किभଳି स्थापन करियो, भगवान का सहित निजर डिवोशनल लव को केमिति एस्टाब्लिश करियो, ताहा हमको श्रीमद् भागवतम शिखौची। आओ को डिग्री रे तुमे ताको एस्टाब्लिश करियो, को केते ऊर्ध्व तक उठेले तुमे से दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर परियो, ताहा हमको के सिखौची ना चैतन्य चरितामृत सिखौची। सेति पई शिला प्रभुपाद कहचंती कि स्टूडेंट लेवल रो पाठ होची श्रीमद् भगवत गीता, कॉलेज लेवल रो पाठ होची श्रीमद् भागवतम, और पीजी लेवल रो पाठ होची चैतन्य चरितामृत। तेणु ईशो उपनिषद रो आमे या सिखुछु कि स्वयं भगवान होचंती जण व्यक्ति
ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶୀ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖଉଛି କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ହାଉ ଟୁ ଲିଭ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଏହା କିଏ ଶିଖଉଛି ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆମକୁ ଶିଖଉଛି। ଏବଂ ଏବଂ ପ୍ରେମର ସହିତ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କେମିତି କରିପାରିବା ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ପଢି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବକୁ ଆମେ ପଢି, ତାହା ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ପଢି ତାହା ସେ ଭାବକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୋଟ୍ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ତାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟେଡ ରଖିପାରିବା। ହରି ବୋଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ବୁଝି ହେଲା? ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଲେ? ଏହା ପର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास माताजी, प्रणाम माताजी, बहुत सुंदर क्लास। हरि बोल माताजी, आपण चाट मानक नाही तथापि बसिଛି चाट ଲଗେଇଛି ବସିଛି ଆଉ ଶୁଣୁଛି ମାତାजी। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माताजी, हरि बोल। धन्यवाद समस्त भक्त मानकर। मोर किछि यदि भूल थाए आपण माने मते क्षमा करिवे, कारण ईशो उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता ଆମେ ଆଗରୁ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶୋ ଉପନିଷଦର ତ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ବି ନେଇନି। ମୁଁ ଖାଲି ପୁରା ଦିନ ସାରା ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଟିରୁ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଈଶୋ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ବାସ୍ତବିକ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତଙ୍କ କୃପା ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ କି ଏଇ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦ ଅଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୂଢ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଫଳରେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା ଫଳରେ ଆମେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା ଉଚିତ, ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ପଢିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ରହିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ମାତାଜୀ, Yes, ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ମାତାଜୀ। କରିପାରିବି? हरे कृष्ण, ହଁ, प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। yes, हरे माताजी। माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण हरि माता बोल, जी, प्रणाम। हरि बोल धन्यवाद माता जी, हरि बोल। धन्यवाद। माताजी କଣ हरे କିଛି कृष्ण। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା? ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା କି କିଛି ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ କଥା କିଛି ହଁ, ଆଲୋଚନା କରିବି। ପିପିଟିରେ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ? ହଁ, ପିପିଟିରେ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସରି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଅଛି, ବାକି ପିପିଟିରେ ନା ଏତେ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ପଢିଲା ବେଳେ ଏତେ ଇଏ ହୁଏ, लीव ହେଇଗଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। क्वेश्चन, प्रश्न, प्रश्न भी ठीक ठाक पढ़ी प्रश्न कौन भी किसी देखा जाउनी। एकत्वम भावर अर्थ कौन? अचिंत्य भेद शिला प्रभुपाद କରିଦେବି। ओके माताजी, हिंदी रे जो पीपीटी अछि जेतेବେଳେ ओडिया को ट्रांसलेट करा ହେଇଛି ना माताजी, ए प्रॉब्लम ହେଇଛି, तो मु हिंदी रे ग्रुप रे पठे थे। हाँ हाँ ग्रुप रे पोस्ट କରିଦେବି माताजी। ओके, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବା। आज्ञा आज्ञा। हरे कृष्णा।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी क्लास रे समस्त जॉइन करें। 3:30 श्रीमद् भगवत गीता 12 चैप्टर निश्चित भाव में समस्त जॉइन करेंगे। 3:30 to 4:30 देन 4:30 to 5